सब तो पहला आप सारे ही पंथक मीडिया जम्मू वालों विशेष तौर पर अज अखनूर आने की खेचल लई दास साहब जी को खिमा भी मंगता है और ज़रूरी समझने हाँ कि संगत के प्रति जो प्रबंधक उन्होंने अपना पक्ष जिस तरह के जो पिछले दिनों के विच मेरे बड़े अजीज़ और साढ़े डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रागी वीर जसविंदर सिंह जी जिन्हां वालों कुछ प्रश्न ला लो या कुछ ऐसे इशूज़ जो उन्होंने रेज़ किए उन्हां दा अज असी मुतालबा आप जी के माध्यम नाल उस संगत के प्रति असी देंगे और विशेष धन्यवाद आप सारा ही मीडिया जिहड़े सोशल मीडिया के जितने भी आप जी साढ़े कोल पंथक मीडिया पहुँचे हो एक बार असी गुरां दी फतेह दी सांझ पा के असी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस का शुरुआत करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो पिछले 2-4-5 दिनों के विच सोशल मीडिया के विच एक जो वीडियो वायरल हो रही है असी अज उस संबंध दे विच दास मास्टर रणवीर सिंह जॉइंट सैक्रटरी DGPC जम्मू और इत्थे दी सारी साड़ी लोकल मैनेजमेंट कमेटी अलग अलग इलाकों तो आए साढ़े प्रबंधक और अखनूर की जिन्नी भी करीमी साड़ी लेयर है वो इत्थे अज साढ़े नाल मौजूद हैं। अज दा जिहड़ा ये विशा है जिसके बारे संगत बड़ा बाखूबी जानती है क्योंकि पिछले 2-4 दिन के विच जो कुछ भी मीडिया के विच आया उसके बारे सानू संगत के विच अपना पक्ष या अपने वालों जो साढ़े कोल संगत के प्रति जो साढ़े कोल जो भी चीज़ है असी उसनू आपके सामने रखांगे जिस दे विच भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सब तो पहला मैं क्लीयर करना कि वो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साढ़े रागी साहबान सन जो 3 सितंबर 2020 जो उन्होंने ऑर्डर होया 1 अक्टूबर 2020 में उन्होंने इत्थे ज्वाइन किया और जिस तरह के उस वीडियो के विच दिखा गया कि उन्होंने कहा कि ये गुरुद्वारा साहब संत बाबा सुंदर सिंह तपोस्थान संतां दी जरखेज़ धरती जिस ते असी बैठे हाँ उन्होंने कहा कि जदों तू ये गुरुद्वारा साहब होने दे विच आया है कते भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के वलों इत्थे रोटेशन कायम नहीं हुई या रोटेशन दे विच कोई नहीं आया। तो मैं आप जी की जानकारी के लिए दस दियाँ 3 सितंबर 2020 तो पहले इत्थे भाई साहब भाई कुलवीर सिंह जी रागी जत्था जो इत्थे संत बाबा सुंदर सिंह काम कर रहा सी तकरीबन 10-12 साल की सेवावां दे बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमेटी वालों क्योंकि वो जत्था लोकल अपॉइंटी सी उसके बावजूद भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमेटी वालों रिप्लेस किया गया। ये उसका जिहड़ा चिट्ठी पत्र है जो ये जिहड़ी मैं जो आप जी के सामने दस रहा हाँ ये भाई कुलवीर सिंह जी नूं 3 सितंबर 2020 के विच जिस दे विच उन्होंने अपना पूरा वेरवा दिता है कि मैं 12-13 साल भी अपनी सर्विसिज कंप्लीट करने के बाद अखनूर जो साढ़े तो दास तो पहले इत्थे दे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मैंबरान सी उन्हां दे नाल गल कीती फिर टैलीफोन राहें उस टाइम के जिहड़े प्रधान उस टाइम के जिहड़े सकत्तर वीर फतेह सिंह जी सरदार जगजीत सिंह जी उन्हां दे नाल विचार वटांदरा होया कि असी इत्थे भाई जसविंदर सिंह जी नूं अपॉइंट कर रहे हाँ तुसीं जम्मू डिस्ट्रिक्ट कमेटी दे विच आ जाओ तो तुहाडीआं सेवावां इत्थे कंटीन्यू कीतियां जाणगीआं। ते दास दे नाल उन्हां दी गलबात भी हुई तो उन्होंने कहा कि 1 महीना तकरीबन मैं जदों जम्मू दे विच रहा उत्थे मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी उस तो बाद मैं जिहड़ियां सेवावां होर किते शुरू कीतियां लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमेटी दे विच उन्हां दी सेवावां शुरू नहीं होईयां। ते जो पहली गल उन्होंने कही सी कि रोटेशन जिहड़ी है वो 3 सितंबर 2020 तो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वीर जसविंदर जी नूं इत्थे साडे कोल भेजिया गया और उन्हां दी सेवावां बदस्तूर जारी सी। जदों ये पिछलियां चोणां डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां होईयां ते असी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ज़रूरी समझिया
कि जिन्ने भी साढ़े जो परिवारिक मैंबर, मेरे कहने का मतलब है परिवार के साढ़े मैंबर, चाहे वो रागी सिंह हन, चाहे वो ग्रंथी सिंह हन, चाहे वो सेवादार, वो साडा एक परिवार है। और साडा फर्ज बनता है कि सब तो पहले असी अपने परिवार का जो दुख सुख है उन्होंने नाल बह के गल करिए। तो असी सब तो पहला जिस दिन असी 3 जुलाई नूं सानू चार्ज टेक ओवर होंदा है, तो असी 2 ਜਾਂ 3 तरीक नूं असी जम्मू के विखे मीटिंग रखी। जिन्ने भी साढ़े डिस्ट्रिक्ट के जिन्ने भी साढ़े सेवादार रागी ग्रंथी साहबान सी ते उन्हां नाल विचार वटांदरे कीते कि तुहाडीआं प्रॉब्लमां की हन। तो सब तो पहले जिहड़ा एक मुद्दा आया उस दे विच सब तो वड्डा इशू जिहड़ा सैलरी दा सी। सैलरी दे इशू नूं उन्हां ने दस्सिया कि पिछले 2 ਜਾਂ 3 साल तो जिहड़ी साडीआं सैलरीआं वो उत्थे दी उत्थे टिकीआं, ना तो सानूं कोई इंक्रीमेंट दित्ती गई है, ना सैलरी इनहेंस हुई है। तो सब तो पहले डिस्ट्रिक्ट जम्मू की कमेटी ने एक कंप्रीहेंसिव बड़ा हैंडसम फार्मूले के नाल उन्हां दी सैलरियां जिहड़ियां 17% इनक्रीज़ कीतियां। दूसरी उन्हां दी डिमांड सी जो साडे रागी साहबान सी, कहंदे कि 17 जथे साडे डिस्ट्रिक्ट कमेटी दे विच जिहड़े इस टाइम अपणियां सेवावां दे रहे हैं, उन्हां दा कहना सी कि किसी रागी जथे नूं अच्छी स्टेज मिलती है, किसी नूं नहीं अच्छी स्टेज मिलती, क्योंकि इन्हां दा दारो मदार है जिहड़ा वो सारा इसे ते टिके दा, उन्हां दा परिवार, उन्हां दा रोजी रोटी का जिहड़ा व्यवस्था वो इत्थों ही होंदी है। तो उस दे लई असीं एक बड़ा उन्हां दे नाल बह के एक सुजैशन जिहड़ी सी उन्हां ने भी दित्ती कि साडीआं रोटेशनां सैटल कीतियां जाण। सानूं रूटीन दे विच जिस जथे नूं एक महीने दे जिहड़ी सेवावां हर जथे नूं हर गुरुद्वारा साहब दे विच दित्ती जावे। साडा जिहड़ा अखनूर इलाका है थोड़ा जम्मू तो दूर है। असी रिक्वेस्ट की थी, दास ने विशेष तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि तुसी जम्मू दे विच रोटेशन नूं सैटल करो, क्योंकि साढ़े कोल ऑलरेडी साढ़े जिहड़े तबलची है जां साइड जिहड़े साढ़े बैठदे ने वो साढ़े कोल ऑलरेडी इत्थे है सी। ते रागी सिंह सिर्फ साढ़े कोल उस टाइम भाई जसविंदर सिंह सी जी, उन्हां दा जिहड़ा जत्था सी वो जम्मू है, जिस तरह उन्होंने दस्सिया भी है। तो उस दौरान वो जिहड़ी रोटेशन है वो रोटेशन की प्रोसेस कंटिन्यू हुई, लेकिन अखनूर नूं असी रोटेशन दे विच ना पाया। और असी वीर सुरजीत जी नूं प्रधान साहब नूं वीर रंजीत जी नूं ये बेनती कीती सी कि जिन्ना देर चल सकदा इस नूं चलाओ, असी इस नूं रोटेशन दे विच लेके आएंगे, क्योंकि आप जी जानते हो अपना हरियाड़ी गुरुद्वारा साहब का भी इशूज़ है सी। उस दौरान उन्हां दे इशूज़ के कारण अखनूर दी वास्ते बड़ा कंट्राडिक्शन बनता सी जी, पहले तुसी उन्हां नूं रूटीन दे विच लेके आओ। एक रूटीन पॉलिसी के तहत तकरीबन 1 साल जिहड़ियां सेवावां वो इस तरह ही चलदियां रहियां, असीं अखनूर नूं डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन 1 साल के बाद जदों काफ़ी प्रैशर अगू पिछू जां किसी आप जी ऐसे जिहड़े साडे सूझवान मीडिया के साथी उन्हां दे दौरान कि आप जी अखनूर नूं रोटेशन दे विच नहीं लेके आ रहे हो, तो असी इस रोटेशन नूं शुरू करने की कोशिश की, जिस दे विच वीर जसविंदर जी की ड्यूटी जिहड़ी है वो जम्मू आई। इस स्टेज पर वो तकरीबन 3 साल दी अपनियां सेवावां दे रहे सी और उन्हां दी सेवावां दे विच कोई कोताही नहीं सी। 2-4 बार जो साडे नाल जो उन्हां दे कोई छोटा मोटा अगर डिसिपलिन का इशू सी तो वो साडा आपसी इन्ना चलता है, पारिवारिक मैंबर होने के नाते चलता है। तो उन्होंने भी अपनी जिथे कोई छोटी मोटी जो गलती होगी उन्होंने एडमिट किया, तो असी अपनी फंक्शनिंग नूं बड़ी वधिया तरीके नाल चला रहे सी। उसे रोटेशन के कारण वीर जसविंदर जी जम्मू गए हैं और जम्मू तो बाद उन्होंने रोटेशन करण बाग तो बाद नानक नगर तो बाद बाबा फतेह सिंह जी हुण चल रही है। अज भी वो साडे परिवार का हिस्सा। कल ही साडी रोटेशन दोबारा जिहड़ी है ऑर्डर होया है, उस दे विच असीं वीर जसविंदर जी नूं डिस्ट्रिक्ट कमेटी दे विच रखिया, क्योंकि साडे कई आपसी ऐसे मुतालस हो सकते हैं, लेकिन जो असीं परिवारिक मैंबर हाँ अज जरूरत नहीं सी कि असीं मीडिया के सामने आके इन्हां चीज़ां नूं उजागर करिए। लेकिन नौबत कुछ ऐसी आ जाती है कि संगत के सामने स्पष्टीकरण देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि संगत सरपरी है, संगत ही सब कुछ है और इस करके ये देना जरूरी सी। गल उत्थे चली जो मीडिया के राहें असीं सुनिया कि एक सब तो वड्डी गल सी कि कोई 24.5 लाख जिहड़ा 25 लाख अमाउंट वो गिनते सन कि 25 लाख अमाउंट है, उसकी जगह लीती गई, ना तो वो जगह है तो ना ही वो अमाउंट है। मैं आप जी नूं बेनती जरूर करांगा और आप जी की कवरेज भी करवांगा। रैवन्यू की जिहड़ी रिपोर्ट सन पिछले जुलाई महीने 26 तरीक नूं तहसीलदार अखनूर, नायब तहसीलदार अखनूर वो उस जगह दे विच जांदे ने, वो जगह सानू डोनेट हुई दी है। अज वो जगह संत बाबा सुंदर सिंह तपोस्थान के नाँ ते वो डोनेशन साढ़े कोल आई दी है,
जो जिसका डॉक्यूमेंटेशन ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹਨ 17 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫालतू ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਿਆਂ ਲਗਾਈ, ਸਰਸੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अगर आप जी साथी जाना भी चाहते हो तो मैं आप जी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਛੱਤਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਛੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸੀ, उसका वेट सी जिहड़ा वो तकरीबन लगभग 35 और 40 किलो के विच सी, और उसकी जिहड़ी कॉस्ट है वो 27 तो 30 लख के विच सी। असी ऑर्डर प्लेस करता, लेकिन किसी कारणवश वो जिहड़ा ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो सकिया। ये साडे कोल रेजोल्यूशन है जो 22/10/2022 नूं असी सारे अपनी मैनेजमेंट कमेटी की सहमति के नाल उस रेजोल्यूशन नूं पास किया, और इस दे विच असी डिस्ट्रिक्ट कमेटी को परमिशन लीती कि असी ये छत्तर बनाना चाहते हैं। और इस दे बाद तकरीबन 22/10 तो बाद असी 4 महीने का उन्होंने टाइम दिता सी इस कंप्लीशन के वास्ते। वो छत्तर तैयार नहीं कर सके। असी उन्होंने को रिक्वेस्ट की कि जे तुसी छत्तर तैयार नहीं कर सकते तो तुसी साडी जिहड़ी पेमेंट है वो वापस करो। 24.5 लाख रुपया जिहड़ी साडी पेमेंट सी असी उन्होंने कीती सी। ये 24.5 लाख दियाँ ये रसीदां ये आप जी के सामने, ये आप जी देख सकते हो। ये 24.5 लाख दियाँ रसीदां जिहड़ियां जो रिसिप्ट इत्थे कट के और उसकी बैंक एंट्री असी करवाई दी है। ये JK बैंक के विच असी उसकी एंट्री करवाई दी है। 24.5 लाख का 24.5 लाख अमाउंट है जिहड़ा वो अज बैंक के विच है। और जदों असी अमाउंट वापस हुई है असी फिर रेजोल्यूशन पाया, असी फिर रेजोल्यूशन पा के वो जिहड़ी अमाउंट है वो दोबारा असी अकाउंट बैंक अकाउंट दे विच डिपॉजिट कराई है। तो जिथे किते कोई वीर जसविंदर जी बाय नेचर मैं उन्होंने नाल 1.5 साल असी सेवावां कीतियां, एज ए प्रबंधक होने के नाते मैं उन्होंने अपना वड्डा वीर समझना। और उन्होंने कहण ते असी बहुत सारे काम भी इत्थे शुरू किए। गुरमत की सोझी रखने वाले और गुरमत का प्रचार करने वाले वो जीव सन। और अज की डेट के विच भी मेरा उन्होंने नाल जाती इखलाक कोई नहीं है, ना ही उन्होंने मेरे नाल है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस तरह पिछले 1.5 साल तो जिस तरीके नाल काम कर रही है, वो अपने कामां नूं बड़ा बाखूबी समझते हुए सब तो वड्डा कर्म साडा ये है कि असी संगत ने सानूं चुन के भेजा तो साडा फर्ज बनता कि असी संगत की सेवा करिए। असी हर मैंबर असी इलैक्टेड 11 मैंबर हाँ। अगर 7 मैंबर कमेटी के विच तो आप जी देखते हो कि साढ़े जिन्ने फंक्शन होंगे असी 11 के 11 एक जगह इकट्ठे होने हैं। इसका एक कारण है कि असी जी एक कमेटी जम्मू बनी या जिन्ने लोग चुन के आए असी एक सोच एक समझ रखने वाले हाँ। और सोच समझ ये है कि असी संगत की सेवा करनी है। और उस संगत की सेवा को मुख रखते हुए जदों मैं इस एरिए के विच चुन के आया, मैनूं अज याद है वो दिन जिस दिन दास का ये चोणों का रिजल्ट आया तो पहले जो साडा पुराना दीवान हाल सी उस दे विच दास पहुंचिया गुरु साहब का शुकराना करने के लिए। तो वीर जसविंदर जी ने जो अपने दिल के ख्यालात सी उन्होंने जाहिर किए कि प्रबंधकों नूं बेनती है, जो पुराने प्रबंधक सी उन्होंने भी असी अप्रोच करते सी, नवे प्रबंधक आए खेचल करनगे कि गुरु की संगत नूं गुरु घर नाल जोड़न का यतन करनगे। दास दे अज भी वो गल जिहड़ी है वो दिल दिमाग दे विच इस तरीके नाल बैठी है। असी तकरीबन असी ऐसे प्रोग्राम इत्थे सैटल कीते। अज ग्रास रूट लैवल ते असी गुरमुखी नूं बहुत वधिया तरीके नाल चलाउण दा यतन कर रहे हैं। तुसी साडे इत्थे 32 जां 34 पिंड बनदे ने, हर पिंड दे विच तुसी देख सकते हो दास ने आउंदे ही रेजोल्यूशन पास किया। जिन्ने साडे ग्रंथी साहबान उन्हां दी म्यार नूं उच्चा चुकण दे वास्ते उन्हां नूं बेनती की कि अज जिथे दास नूं ये ड्यूटियां मिलियां उत्थे आप जी की भी जिम्मेवारी है कि असी गुरु साहब के प्रति समर्पित होकर अपने काम नूं बड़ा बाखूबी करना है। और उस दे विच असी सब तो पहले शुरुआत ये की, हर गुरु घर के अंदर असी गुरमुखी की क्लासेस शुरू कीतियां। अज तकरीबन पिछले 1 साल का जिहड़ा डाटा है असी 450 तो 500 बच्चा जिहड़ा वो असी गुरमुखी नाल जोड़न का यतन किया। आप जी नूं डिफरेंट असी फोटोग्राफ्स के राहें दसांगे जिथे जिथे साडियां क्लासां चलदियां। फिर असी वीर जसविंदर जी नूं बड़े बेहतर तरीके नाल पता है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50-60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਬੱਚਾ ਇਨਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਰਗਲਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ 44,700 ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲਫੁਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 1000 ਤੋਂ 1500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 400-500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੇਲੀ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟਾ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਗੇਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾਨ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਪਗੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਜਾਂ 3 ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਾਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ। 1 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ 2023 ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ DGPC ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 9 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖਨੂਰ ਮੁਨਸਿਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਅਖਨੂਰ ਮੁਨਸਿਫ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈਡਡ ਬਾਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਖਨੂਰ, 2 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਵਰ, 2 ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 90% ਕੇਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟੇ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਉਸ ਸਟੇ ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣ ਦੀ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਚੜੋਤਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੌਨ 6 ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਵੀਰ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਨੂਰ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਖਨੂਰ, ਖੋੜ, ਰੈਪਰ ਦੁਮਾਨਾ, ਨਗਰੋਟਾ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਮੜ ਦਾ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਜੰਮੂ ਈਸਟ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ DGPC ਮੈਂਬਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ 6000 ਵੋਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਏਰੀਆ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ GOC ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਨੂਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਇਹ ਉਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਟਕੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆਮਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਣਗਿਣਤ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੈਰ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਖਨੂਰ ਦੇਖੋ, ਅਖਨੂਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਐਸੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪਾਂਡਵ ਗੁਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਇੱਥੇ ਸਪਾਟ ਹਨ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪਾਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟੂਰਿਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਮੈਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। 8 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਢੀਂਗੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ, 4 ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਦੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਸ ਅਖਨੂਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ ਜੋ ਅਖਨੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ 2-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਥਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦਾ 10,000 15,000 ਜੋ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਲੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਖਨੂਰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਨੂਰ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਡਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੈ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਸਤੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ DGPC ਜੰਮੂ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, DGPC ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਦਾਸ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਗੁਲਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਲਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਗੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਰ ਗੁਲਕ 'ਤੇ 20-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੇਮ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਡੇਟ ਨੂੰ ਗੁਲਕ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ, 4 ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਔਰ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ,
ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 1.5-1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਖਨੂਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਸ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਵੋਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਨੂਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RS ਪੁਰਾ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 12,75,000 ਰੁਪਇਆ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 3 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 12,75,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ 12,75,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3,75,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚੀ ਸੀ। ਉਸ 9 ਲੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ 15-15 20-20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ 36-37 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ BPLs ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਅਗਰ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇਖਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਐਸੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਸਤੂਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਲੋਗੋ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ